بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا معلم فضل کریم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سلامت سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اردو جماعت سوم، سبق نمبر ہے ہمارا 7واں اور اس کا لیکچر ہے 2۔ سبق کا عنوان ہے برسات کی رات، یعنی کہ ایسی رات جس میں کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا حاصل تعلم ہے معنی کے لحاظ سے مترادف الفاظ کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ ہم نے دیکھنے ہیں پیارے بچوں، اس میں معنی کے لحاظ سے مترادف الفاظ سمجھنے ہیں اور پھر ان کا استعمال کرنا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر، دعا کرنا عین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا کرنا عین عبادت ہے، یعنی کہ ہمیں اس بات کا علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہوتی ہے۔ تو ہماری عبادت کا جو اصل مخز ہے، عبادت کا جو اصل مدعا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا ضرور سنتا ہے اور ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، ہم بہت آگے جاتے ہیں۔ تو آگے جانے کے لیے ہمیں اپنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے، اور بے شک ہمارا رب ہماری دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ذات مہربان ہے، وہ ذات کریم ہے۔ دہرائی ہے ہماری پیارے بچوں، پرندے اڑ رہے تھے، جملے کو حال اور مستقبل میں تبدیل کریں۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں سابقہ لیکچر میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق پڑھایا گیا تھا، تو جلدی کیجئے، یہ جملہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا گیا ہے، پرندے اڑ رہے تھے، اس کو حال میں آپ لوگوں نے تبدیل کرنا ہے اور آپ لوگوں نے مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ تو جلدی سے دہرائی کیجئے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی ہمارا جو ہے نا، یہ بہترین سرگرمی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اس سرگرمی پہ اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو اگلا جو ہم پڑھنے والے ہیں سبق، وہ آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ یہ ایک بہترین سرگرمی ہے آپ لوگوں کے سامنے، درج ذیل الفاظ کی پہچان کریں۔ مطلب الفاظ آپ لوگوں کے سامنے دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو پہچاننا ہے کہ یہ الفاظ کیسے اور کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں آپ لوگوں کے سامنے ایک لفظ موجود ہے، آب، پانی، تپش، حرارت، آدمی، انسان، تلاش، جستجو، آسان، ساحل، اسی طرح سے تحمل، بردباری، تکرار، باعث۔ یہ الفاظ آپ لوگوں کے سامنے دیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان لفظوں کو پہچاننا ہے کہ دراصل وہ ہم سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہمارا آج کا اعلان سبق ہے، آج ہم معنی کے لحاظ سے مترادف الفاظ کو سمجھ کر ان کا استعمال کرنا سیکھیں گے۔ یعنی کہ معنی کے لحاظ سے جو ہمارے مترادف الفاظ ہیں، ان کا ہم کیا کریں گے؟ استعمال کرنا سیکھیں گے کہ ہم انہیں کیسے، کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ مترادف الفاظ ہوتے کیا ہیں پیارے بچوں؟ یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوں، یعنی کہ ہم الفاظ لکھتے ہیں، وہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر جب ہم ان کے کیا کرتے ہیں؟ معنی پر غور کرتے ہیں تو وہ الفاظ تقریباً ان کے معنی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پیارے بچوں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کے کیا کہلاتے ہیں؟ مترادف ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں پیارے بچوں؟ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ کسی بھی فقرے میں کوئی بھی الفاظ استعمال کیا جائے، مطلب ایک ہی ہو، یعنی کہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جو الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ ایک ہو۔ یعنی کہ اس طرح کی جو سرگرمی ہوتی ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی سرگرمی کروائی ہے، وہ دراصل مترادف الفاظ کی ہی سرگرمی تھی۔ تو چند ایک مترادف الفاظ آپ لوگوں کے سامنے
तस्वीरी सूरत में मौजूद है, इनको आप लोग देखें। लफ्ज़ दिया गया है आप लोगों के सामने अल्फाज आगाज़, उसके बाद आप देखें इसका मुतरादिफ क्या बनता है, आगाज़ का इब्तदा। इसी तरह दूसरी आप लोगों के सामने तस्वीर मौजूद है, झंडा आप लोगों के सामने एक अल्फाज लिखा गया है, इसका जो अल्फाज बनता है मुतरादिफ वो है प्यारे बच्चों परचुम। इसका मुतरादिफ क्या बन रहा है, परचुम बन रहा है। ये है दरअसल मुतरादिफ अल्फाज। इसी तरह अगर आप लोग किताब में देखें, आप लोग अपनी दरसी किताब में देखें तो बहुत सारे इस तरह के आपको अल्फाज मिल जाते हैं जो कि आप लोगों के मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। बड़े आसान से हैं और बड़े बेहतरीन हैं। आपकी आसानी के लिए चंद एक मुतरादिफ अल्फाज मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बयान की है। ये मुतरादिफ अल्फाज आप लोगों के सामने मौजूद है। पहला है भला, इसका मुतरादिफ अल्फाज है अच्छा। आखिर में मैंने आप लोगों के सामने लिखा है जहन्नम, और इसका मुतरादिफ अल्फाज क्या है, दोज़ख। यानी कि ये अल्फाज आप लोगों के सामने मौजूद हैं, इन्हें पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि लफ्ज़ जो है ना किस तरह से वो एक दूसरे के मुतरादिफ हो रहे हैं। भला का माना भी बेहतरी होता है, अच्छा का माना भी अच्छाई होता है। मुतरादिफ दरअसल होते यही है कि उनका मतलब जो होता है जब वो जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, उनका जब मतलब होता है वो तकरीबन एक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों हम सरगर्मी करेंगे इसी हवाले से। हमारी इनफरादी सरगर्मी है। इनफरादी सरगर्मी से मुराद ये है कि एक एक बच्चा ये सरगर्मी करेगा। तलबा एक दूसरे से, मतलब अब तलबा क्या करेंगे, एक दूसरे से मुतरादिफ अल्फाज पूछने की सरगर्मी करेंगे। यानी कि एक बच्चा दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इसी तरह एक दूसरे को मुतरादिफ अल्फाज सुनाएंगे। इस तरह आप लोगों की मश्क भी हो जाएगी और आपको मुतरादिफ अल्फाज भी याद हो जाएंगे। इसी तरह हमारी घरोही सरगर्मी है प्यारे बच्चों, जो ग्रोह की सूरत में तकसीम होकर आप लोगों ने करनी है। यानी कि असातिज़ा जो है ना तलबा को ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं, ग्रोह में तकसीम कर सकते हैं। और मुतरादिफ अल्फाज यानी कि उन लोगों के सामने मुतरादिफ अल्फाज देकर उनसे क्या बनवाएंगे, जुमले बनवाएंगे। हमारी मश्क है, ये मश्क भी मुतरादिफ अल्फाज से मुताल्लिक है। दर्ज अल्फाज को पहले जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये अल्फाज कुछ आप लोगों को दिए गए जिन लोगों ने आपने क्या करना है, जुमले बनाने हैं। एक अल्फाज है मी, पेड़, परिंदे, शोरगुल, जंगल। इन अल्फाज को क्या करना है, आप लोगों ने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब कुछ अल्फाज हैं उनके आप लोगों ने क्या लिखने हैं, मुतरादिफ भी लिखने हैं, मुतरादिफ भी लिखने हैं और मुतरादिफ अल्फाज के जुमले बनाने हैं। यानी कि उनके आप अल्फाज पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनके आप क्या करेंगे, मुतरादिफ लिखेंगे, मुतरादिफ के फिर जुमले बनाएंगे, मुतरादिफ के फिर जुमले बनाएंगे। यहाँ लफ्ज आप लोगों के सामने बेचारा दिया गया है, मी दिया गया है, सियाह दिया गया है, गुलिस्तान दिया गया है और आगाज दिया गया है। इन लोगों के आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, जुमले बनाने हैं। इसी तरह घर का काम है, आप लोगों ने घर से सर अंजाम देना है। तलबा कापी पर बादल, बारिश, बादल आप लोग देखते हैं, बारिश भी आप लोग देखते हैं, पहाड़ भी आप लोग देखते हैं, फूल भी देखते हैं। उनका आप क्या करेंगे, मंजर बनाएंगे और रंग भरेंगे। हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट में बरसात की रात, उसी से मुतल्लिका मुतरादिफ अल्फाज आप लोगों से पूछे गए हैं और उसी तरह से मुतरादिफ अल्फाज लिखने भी हैं और फिर मुतरादिफ के क्या बनाने हैं, जुमले भी बनाने हैं। ये वर्कशीट आप लोगों ने क्या करनी है, हल करनी है। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें और सलामत रहें। अल्लाह।